नमस्कार बंधुगण आपण समस्त को आमर एही यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। बंधुगण आज वीडियो बहुत जरूरी अटे। यह कौनसी साधारण राशिफल नुहे, यह एक चेतावनी, एक दिव्य संकेत। यह सही स्वर जहाँ ऊपर आसुछि एवं तले आपणक कान पर्यंत पहुँचुछि। कौन आपण किछि समय मध्यरे अनुभव करिसंती कि किछि ठीक चालू नहीं, मनरे एक अजब प्रकारर व्याकुलता अछि। रातिरे निद तो आसुछि किंतु शांति मिलु नहीं। हृदय रे किछि भय अछि जाहाकु आपण नाम दे पारु नाहंती। जदि हाँ तेबे बुझी जांतु जे एहा कोनोसी संजोग नथिला, एहा एक संकेत थिला एवं एसे ही संकेत आपणको एठाको नहीं आसीछि। ब्रह्मांड जेतेबेले काहाकू बंचाइबाकू चाहे सेतेबेले से ताकू प्रथमे व्याकुल करे, प्रथमे हलाई दिए, प्रथमे जगाई दिए एवं आपण जाग्रत अछंती। सेथिपाई आपण आजी एठारे अछंती। बंधुगण आपणक जीवन रे एबे एपरी एक समय चालुछि जाहाकू बुझिबा बहुत जरूरी। एहा एपरी एक मोड़ जहाँ देखिबाकू तो साधारण लगुछि किंतु प्रकृत रे सेमिति नुहे। जो माने एही राशिर सेमानंक पाई एही समय रे आकाश रे एक विशेष हलचल चलीछि। ग्रह मानकर चलन एपरी अछि जेमिति चेस बोर्ड उपरे सब गोटिए एका संगे हलुछंती एवं सेही बोर्डर मझिरे आपण अछंती। एकाकी चारियाडू घेरी होई रहिछंती किंतु बहुत जरूरी आपण एका नाहंती, कारण उपरु एक नजर आपणक उपरे पड़ुछि। एक दिव्य शक्ति आपणको देखुछि। भगवान निजे आपणको सहाय्य करिबाकू जाउछंती किंतु ताहा पूर्वरु आपणको जानिबाकू हेबो जे विपद केउठी अछि, केउ झड़ दुआर मुहरे आसीबाकू जाउछि। तेणु प्रस्तुत हो जातु, कारण आज जहाँ कहुब ताहा बोधुए आपण पूर्वरु केबे शुणी नथिबे। एही कथा गुड़िक आपण को असह्य करिबो, एही कथा गुड़िक आपण को डराइबो, एही कथा गुड़िक आपणक हृदय रे आंदोलन सृष्टि करिबो। किंतु प्रत्येक चेतावनी पछरे एक उद्धारर मार्ग थाए। प्रत्येक अंधारर आरपारी रे एक आलोक थाए एवं आपणक जीवन रे सेही आलोक आसीबाकू जाउछि। खाली एही भिडियोटी को आपण पूरा भाबे देखंतु, कारण जदि आपण एहाकू अधारु छाड़ी देबे तेबे जेउ सबुठारु जरूरी कथा अछि ताहा आपण सुनी पारिबे नाही एवं सेही कथा बिना आगकू जीवार रास्ता बहुत कठिन होई पारे। तेणु भिडियोटी को संपूर्ण भाबरे देखंतु, कारण एही संदेश उपरु आसीछि सीधा सलख आपणक पाखको। बंधुगण कौन आपण केबे लक्ष्य करिसंती कि जेतेबेले झड़ आसीबाकू थाए सेतेबेले प्रथमे पवन बंद होई जाए, पक्षी माने शांत होई जाआंती, गछलता हलिबा बंद करि दियंती, चारिआडे एक भयंकर नीरवता छाई जाए एवं सेही नीरवता भितरे एक चित्कार लुचि रही थाए जहाँ शुणा जाए नहीं किंतु अनुभव हुए। आपणक जीवन रे एही समय रे एक नीरवता ही अछि। आपण एहाको देखि पारिबे नाही किंतु आपणक हृदय जानिछि, आपणकर आत्मा जानिछि जे किछि बदलिबाकू जाउछि, किछि भांगिबाकू जाउछि किंबा किछि गढ़िबाकू जाउछि एवं एही परिवर्तन पूर्वरु जो शक्ति आपणक चारिपाखरे अछि ताहा बहुत भारी अछि। एते भारी जे आपण किछि न करि मध्य क्लांत अनुभव करुछंती। एते चाप सृष्टि करुछि जे आपण बिना कोनोसी कारण रे भयभीत अछंती। बंधुगण एहा कोनोसी मानसिक दुर्बलता नुहे, एहा ग्रह मानकर प्रभाव, एहा ब्रह्मांडर सेही शक्ति जहाँ आपणक उपरे सीधा सलख पड़ुछि एवं एही शक्तिर तीनोटी विपदपूर्ण संकेत रहिछि। प्रथम संकेत आपणकर विश्वास को आघात लागिछि। केही जणे जहाँ उपरे आपण आखि बंद करी विश्वास करिथिले से आपणको एपरि किछि देइछि जହାର आशा नथिला। बोधुए प्रतारणा, बोधुए अवहेला किंबा सेही नीरवता
ଯାହା ବହୁତ କିଛି କହିଛି। କ'ଣ ଆପଣ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହା ସଙ୍କେତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ତର ବାହାରି ଯାଉଛି ଏବଂ ତାହା ତଳୁ ଏକ ନୂଆ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଙ୍କେତ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସବୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି, ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଆସୁନାହିଁ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଆସୁଛି କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଯାହା ପଛରେ ଛାଡ଼ିଗଲା ତାହା କେମିତି ଛାଡ଼ିଗଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାହା କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଜାଣନ୍ତୁ। କାରଣ ସେହି ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବ। ତୃତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଏବଂ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କିଛି ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହସନ୍ତି, ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାନ୍ତି, ହାତ ଧରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ସମୟରେ ଏପରି ଏକ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଳୁଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ, ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳାଇ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ରଖିବାର ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ 3 ଥର ଭାବି କହିବାର ଅଟେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହା ଏକ ପରୀକ୍ଷା, ଭଗବାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା। ଏବଂ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଇତିହାସ ରଚନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଇତିହାସରୁ ପୋଛି ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ଥିର ରହିବେ କାରଣ ଆପଣ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ସଚେତନ ସେ କେବେ ହାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଚେତନତା ସେତେବେଳେ କାମ କରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦକୁ ବୁଝିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ କେଉଁଠି ଲୁଚିଛି ଏବଂ ସେହି କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଯାହା କୁହାଯିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ଶିହରଣ ଖେଳାଇଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ। ତାହା ସେହି ଶାନ୍ତି ଯାହା ଝଡ଼ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଝଡ଼ର ସଙ୍କେତ ତ ଆସିସାରିଛି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ମାନସିକ ଚାପ ଅଛି ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଉଛି? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ କିଛି ଏପରି ହେଉଛି ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ତ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ନୁହେଁ? କ'ଣ କୌଣସି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଯାହା ନେବା ଜରୁରୀ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାହାକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏସବୁ ସେହି ବଡ଼ ଝଡ଼ର ପୂର୍ବ ସଙ୍କେତ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଝଡ଼ ଆସିବ 3ଟି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୋହଲାଇ ଦେବ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ବହୁତ ପୁରୁଣା ତାହା ଏହି ଝଡ଼ରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ, ଉପୁଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖି ରହିଯିବେ କାରଣ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନଜରରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ସମୟରେ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି। କେହି ଜଣେ ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା, କେହି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କେହି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି କଥା ପ୍ରଚାର କରିବ ଯାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୁଣାଯିବ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତରବରିଆପଣ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନ ଭାବି ନ ଚିନ୍ତି କହିଦିଅନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନ ଭାବି ପାଦ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁକିଛି ବର୍ବାଦ କରିଦେଇପାରେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସତ୍ୟର ହାତ ଧରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଭୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେହି କଥା ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି କଥା ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଚେହେରା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବ ଏବଂ ସେହି ଚେହେରା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି। ସେହି ଆତ୍ମାର କଥା ମାନନ୍ତୁ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସଂକେତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଅଛି, ତାହା କେବଳ ସମ୍ପର୍କର ନୁହେଁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଧନର, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର, ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନର ଅଟେ। ଏବଂ ସେହି ବିପଦ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭୁଲର ଦୂରତାରେ ଅଛି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ। ଏବଂ ସେହି ଭୁଲ କ'ଣ ଏବଂ ସେହି ବିପଦ କେମିତିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଶିକ୍ଷା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧନ। ଧନ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶବ୍ଦର ଶକ୍ତି ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦିଏ ଏବଂ ଜୀବନ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ସମୟରେ ଧନ ମାମଲାରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ବାହାରୁ ଆସିନାହିଁ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଆସିଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କ'ଣ ଆପଣ ନିକଟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେବେ, ତାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଯଦି ସଠିକ୍ ନେଲେ, ତେବେ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଯଦି ଭୁଲ ନେଲେ, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନାରେ, କୌଣସି ନୂଆ ବିନିଯୋଗରେ, କୌଣସି ନୂଆ ଅଂଶୀଦାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ବହୁତ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ କେହି ଜଣେ ଅଛି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛି, ଏକ ଚମତ୍କାର ଯୋଜନା ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ନୁହେଁ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ଚମକ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସବୁ ଚମକୁଥିବା ଜିନିଷ ସୁନା ନୁହେଁ। ଏବେ କ୍ୟାରିୟର କଥା କହିବା ତ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିପଦ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ଏପରି ମଣିଷ ଅଛି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ନିଜର ସଫଳତା ବନାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କାମର ଶ୍ରେୟ ଅନ୍ୟ କେହି ନେଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ଏହି ଖେଳର ଅଂଶ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଏହା ସେହି ଜିନିଷ ଯାହା ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ବହୁତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତା ଉପରେ ଝୁଲୁଛି। ଏକ ଗୁଜବ, ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ଏକ ମିଥ୍ୟା ଯାହାକୁ ସତ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ମିଥ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କ'ଣ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବା କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି? ଏହା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ। କେହି ଜଣେ ସେମାନଙ୍କର କାନ ଭରିଛି। କେହି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି କିଛି କହିଛି ଯାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଗଭୀର। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତିନୋଟି ଦିଗରୁ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି: ପଇସା, କ୍ୟାରିୟର, ଇଜ୍ଜତ। ଏବଂ ଏହି ତିନୋଟି ମଝିରେ ଆପଣ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ, ବିବ୍ରତ ହୋଇ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଆଗରେ। ଏବଂ ଏହି ଆଗରେ ଥିବା କଥାଟି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସତର୍କତା ମାଗୁଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦିଏ, କୌଣସି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯାଏ, କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଏ, ଯାହା ସାରା ଜୀବନର ଅନୁତାପ ପାଲଟିଯାଏ। ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର।
କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ଯାହା ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଠିଆ କରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସବୁ କଥା ଭୁଲିଯାଆନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର, ପଇସା, ଶତ୍ରୁ, ପ୍ରତାରଣା ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ। ଏବେ ନିଜକୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ନିଜ ହୃଦୟକୁ। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି? କିମ୍ବା ଖାଲି ଏତିକି କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆଉ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସେ ନାହିଁ, କାରଣ କାନ୍ଦିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ କଠିନ ସମୟ ଏବଂ ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ଆପଣ ବାହାରୁ ଯେତେ ମଜବୁତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଭିତରୁ ସେତେ ହିଁ କ୍ଳାନ୍ତ। କ'ଣ ରାତିରେ କେବେ ଏକାକୀ ଥିବାବେଳେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଚାଲିଆସେ? କାରଣ ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ ସମ୍ଭବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।